ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ದಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಳೇದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲಾಗ್ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರುದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ, ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು. Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count at my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just take up all the space in my mind. Yeah, I try to shake you up all of the time. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶರವು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಶರವು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಕೂಡ ಇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅಂದಾಗೆ ಈ ಶರವು ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೇ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗ ಫುಲ್ಲು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರ ತಾತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ, ಇದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಯಾವಾಗೂ ಹಸು ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಹಸು. ಆ ಹಸು ಮೇಯ್ತಾ ಒಂದು ಹುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಹುತ್ತದ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಸುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಂತೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಅದು ಹುತ್ತದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಾಲು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಬೇಟೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಲಿ ಕಾಣ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹುಲಿನ ಬೇಟೆ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಹುಲಿನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಹುಲಿ ಹಸು ಹಾಲು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುತ್ತದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಂತೆ. ಆವಾಗ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಹಸುನ ನೋಡಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಹುಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹುಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಶರವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಣ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಣ ಹುಲಿ ತಾಕೋ ಬದಲು ಹಸುಗೆ ತಾಕ್ತಂತೆ. ಹುಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆವಾಗ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಎಂಥ ಅಪಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾದಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಸು ಡೈಲಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುತ್ತದ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಗು ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಸು. ಆ ಲಿಂಗುವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅದು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಜೊತೆ ಗಣಪತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರವು ಗಣಪತಿ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶರವು ಅಂದರೆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೂ ಭಟ್ರು ಬಂದರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಥರದೇ ಸೇಮ್ ಗಾಡಿಯ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜು. ಅವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹುಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 6Gನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶರಾವು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಟೈಮೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 50-60 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಉಳ್ಕೊಳೋರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದಾಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದಾಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 60 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಮೊಸರು ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಛತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ, ಸೊ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇನೇ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಊಟದ ಕೋಣೆಗಳು. ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಡಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾಪರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮನೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೌದೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು 2 ಥರದ ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೈಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಂಬಾರು ಥರ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೊಸರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೆನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮನೆ ಊಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಂಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ವಾತಾವರಣನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.